Namaste, everyone. This is The Good Health. I am Nishma, your host for this podcast. Coughing while Asian, living in fear as racism feeds off coronavirus panic. यो टाइटलको न्युज देखिसक्दाखेरि म अलिकति अचम्म परेको थिएँ. When the world is fighting such a huge problem, it's a pandemic. हामी र भाइरस, it's human versus virus. तर संसारभरि अहिले यो पेन्डेमिकलाई, यो भाइरसलाई चाहिँ केही व्यक्तिहरूले रेसिजमको टुल बनाउनु भएको छ. They're using it as a tool for racism. जताततै अग्रेसिभदेखि लिएर नन अग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ. And while this thing was not so much in limelight, धेरैजनाले यसको बारेमा कुरा नगरिरहेको बेलामा चाहिँ one of my partners got a message from a Nepali student residing in Australia. उहाँले चाहिँ अलिकति आफूसँग भएको रेसिजम साथै भइरहेको प्रब्लमहरू सेयर गर्ने इच्छा गर्नुभयो. र हामी त्यसैसँग चाहिँ साइकोलोजिकल इम्प्याक्टहरूलाई अलिअलि जोडेर चाहिँ यहाँहरू सामु एउटा एपिसोड ल्याउने डिसिजन लियौँ. So let's go ahead and talk about the problems faced by Nepali students abroad post-corona. This is our second episode, and in the second episode, we're going to talk about the mental health issues in the students residing in foreign land. अनि आज चाहिँ हामीसँग एकजना नेपाली बहिनी हुनुहुन्छ जो चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्दै आइरहनु भएको छ 1 वर्षदेखि. उहाँ ब्याचलर्स गरिरहनु भएको छ नर्सिङमा र ओरिजिनली चाहिँ उहाँ काठमाडौँबाटै हुनुहुन्छ. We have Chime with us. Hi, Chime. Hi, Nisha. Thank you for having me. This is it's such a wonderful thing to have you on board because हामी आज जुन कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ probably हाम्रो नेपालबाट विदेशिनु भएको थुप्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो कुरासँग रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला. So thank you so much for bringing this particular topic on board. Yeah, thank you. I'm also glad that you invited me, and I appreciate it. Okay. So आफ्नो बारेमा अलिकति हामीलाई भनिदिनुस् न, हाम्रो लिसनर्सहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ about you. Yep. So मेरो नाम चाहिँ Chimekyipal Gurung हो, and I'm currently studying Bachelor's of Nursing University, and it's just been 1 year since I've came here. So far त्यही हो, nothing new. Okay, so far त्यही हो. So a couple of days back हाम्रो अनुप हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ मलाई एउटा मेसेज गर्नुभयो that Chime had sent, and त्यसमा चाहिँ she was speaking about how our looks can appearance in different places. र आज चाहिँ त्यसलाई नै लिङ्क गरेर चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि since this corona thing is spreading all around the world, यो कोरोना जति भाइरस संसारभरि फैलिरहेको छ त्यसरी नै कोरोनाको रेट जसरी बढ्दो छ त्यसरी नै हेट क्राइमको रेट पनि बढ्दो छ. xenophobia-को रेट बढ्दो छ, रेसिजम प्रेजुडिसेसको रेट पनि बढ्दो छ. त्यसलाई चाहिँ मैले त्यसैसँग लिङ्क गर्न चाहेर चाहिँ आज यो एपिसोड तयार पारेको. So tell us about your experiences and what made you text Anup. Yeah, so म कहाँ काम गर्छ यस्तो चाहिँ म भन्दिनँ. I just want to put that confidential, but I just want to share my experience, how I felt while working and while traveling. So what happened was, what I realized is people these days, because of this pandemic going around, and just because we look Asian, they assume that we have corona, and the way we're treated is actually really sad and bad. There were times where I really felt insecure of how I looked. यही फेस जब चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि I was more confident, outspoken थियो. I was able to stand up for myself and then speak for myself. But then अब यता आउँदाखेरि it's not like I've lost the confidence, but it's more like you're insecure with what you look. अनि अर्को कुरा चाहिँ you feel, it's really scary के अब बाटोमा जाँदा पनि I've heard a lot of news हुन्छ नि अब news हैन अब मेलबोर्नमा पनि एजेन्ट्सहरूलाई कुटेको रे हुन्छ नि गो ब्याक कोरोना भनेर अब स्ट्रिटमा हिँड्दा पनि डर लाग्ने क्या आफूलाई. अब त्यो मात्रै नभएर मेनी केसेस युकेमा पनि लिम्बू भन्ने लिम्बूहरूलाई
उनीहरूको गाडी बर्न गरेको रे go back Chinese भनेर अनि this has caused a lot of hatred के यता अनि especially मलाई पनि I have experienced it and it was very sad मलाई चाहिँ के experience भयो भने when I was working I mean not working but I had my placement in hospital and when I was working there were this patient who just told me randomly, do you know horses? And what I told them was, pardon, you know the one with 4 legs? And yes, you guys eat them, right? Just Oh, because of the way I look and the way of my accent, maybe. And I felt really bad. अब हुन्छ नि insecure लाग्ने अब travel गर्दा everything grocery किन्दा आफ्नो daily chores मा पनि impact हुने के अनि okay. त्यही चाहिँ सेयर गर्नु मन लागेको अनि इट्स नट जस्ट मी मेबी अब हामी नेपालीजहरू एसियन लाइक टिपिकली चाइनिज देख्ने टाइपको नेपालीजहरू पनि हुन्छ नि त उनीहरूलाई पनि यस्तै म जस्तै उनीहरूलाई पनि फिल भइरहेको होला के वर्ल्डभरि भनौँ न उनीहरूलाई पनि यस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको होला इट्स जस्ट द्याट दे आर नट स्पिकिङ अप दे आर जस्ट हुन्छ नि डिलिङ विथ वाट्स ह्यापनिङ and I just want to create an awareness and saying that we're not alone and we've got people to support भनेर चाहिँ अलिकति यो हुन्छ नि यो प्रोग्राम जस्तोमा अलिक पार्टिसिपेट गरेको हो Okay, thank you so much for sharing your story. Before I get into your story, अनि अलिकता यो कुरालाई एक्सप्लोर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म अहिले अस्ट्रेलियामा चाहिँ what is the situation there भन्ने कुरा चाहिँ जान्न चाहन्छु पोस्ट कोरोना in terms of the lockdown, self isolation, बाटोहरू कति yep छैनन् because जहाँसम्म मलाई थाहा छ त्यहाँनिर कम्प्लिट लकडाउन चाहिँ भइसकेको छैन it's forces hard to believe हैन but तपाईँ त्यही त्यही भएर तपाईँ अलिकति मलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ कि यसको बारेमा Yeah, sure. So Sydney Mazay, I'm not quite sure, but some parts, just in New South Wales Mazay, I've heard that there's kind of lockdown banera. And in Melbourne, but then I'm living in Adelaide right now. It's not locked down here, so we've got everything going on like during the normal days. Sorry. So मेरो चाहिँ प्लेसमेन्ट भइरहेछ आई हेभ माई प्लेसमेन्ट इन हस्पिटल अनि यहाँ चाहिँ के भयो भने चाहिँ धेरै जस्तो युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ हाम्रो यो स्टुडेन्ट प्लेसमेन्ट क्यान्सल गरिसक्यो तर बिकज अफ दिस कोभिड तर मेरो केसमा चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीले चाहिँ क्यान्सल गरेन सो वी हेभ टु गो एन्ड ट्राभल सबै अब त्यो हस्पिटलमा काम पनि गर्नुपर्छ एज अ पार्ट अफ आवर कोर्स अनि हामीलाई केही पनि छैन क्या यस्तो प्रोटेक्सनहरू हामीलाई त्यो ब्याकअप केही छैन इन केस हामीलाई कोभिड लाग्यो भने पनि देयर इज नथिङ टु सपोर्ट अस वी जस्ट वर्किङ फर फ्री I mean as a part of our course and there's nothing to support us which is very scary okay so okay yeah please continue pardon please continue त्यति हो अहिले त्यस्तै छ सो फार त्यति नै हो अब गइरहेछ डेजहरू यसरी हाम्रो अनलाइन कोर्सेस भइरहेछ कुनै कुनै चाहिँ अब क्लास प्र्याक्टिकल हुनेहरू चाहिँ हामी जान्छ ल्याबोरेटरीमा बट देन अरूहरू चाहिँ it's basically online okay so everything is pretty much normal यहाँको एरियामा चाहिँ भन्दा चाहिँ म एकदम सक लाग्यो किनभने नेपालमा where I'm staying अब काठमाडौँदेखि लिएर पुरै नेपालमा भनौँ न लकडाउन एकदम स्ट्रिक्टली फलो गर्न चाहिँ हामीले ट्राई गरिरहेका छौँ होइन कोही पनि काममा गइरहनु भएको छैन वर्किङ फ्रम होम हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ सक्दो होइन नसके चाहिँ वर्क कम्प्लिटली सर्ट छ स्कुल्सहरूले सक्दो अनलाइन कोर्सेसहरू ल्याउने ट्राई गरिरहेको छ बट द्याट्स अबाउट नेपाल तपाईँको बारेमा थाहा पाउँदा चाहिँ अलिक डर लाग्यो मलाई आई थट नेपालमा मात्रै त्यस्तो केयरलेस हुने होइन बट आई थिङ्क दिस इज अ भेरी नाइस इन्फर्मेसन हाम्रो नेपालको दाजु दिदी बहिनीहरूलाई द्याट विदेशमा पनि त्यस्तो केयरलेस हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो जस्तो लाग्यो नाउ लेट्स गो इन्टु या यु से समथिङ अनि वान थिङ चाहिँ के हुन्छ भने अहिले वर्ल्डमा चाहिँ मान्छेले एप्रिसिएट चाहिँ नर्सेस डक्टर्सलाई गर्छ तर कसैले पनि स्टुडेन्ट नर्सलाई चाहिँ गरेन कि एन्ड आई फिल भेरी ब्याड फर स्टुडेन्ट नर्स हुन्छ नि वी स्टिल वर्किङ हामी पनि काम गरिरहेछ हामीले पनि क्राइटेरिया छ लाइक 160 आवर्स काम गर्नुपर्छ भनेर एन्ड वी आर वर्किङ 8 आवर्स अ डे नट बिङ पेड हुन्छ अनि हाम्रो आफ्नो लाइफ पनि रिस्कमा राखिरहेछ तर हामीलाई त्यो प्रेजल अनि केही पनि छैन क्या केही सपोर्ट छैन केही छैन अनि समटाइम्स यु ब्रेक डाउन क्या एट द एन्ड अफ द डे यु गेट tired you come back home
salary पनि पाउँदैन त्यसको and you feel very bad अब आफ्नो लाइफ पनि रिस्कमा छ घरमा फ्यामिलीलाई पनि भन्न मिलेदैन हैन अनि अलि डर लाग्दो छ क्या I've been contacted with some of the corona patient हुन्छ नि but luckily I haven't got the symptoms yet so it's part of fate and it's also part of how you practice your PPE हुन्छ नि good PPE so I think it depends on how you practice your good के भन्छ nursing interventions and how you follow it जस्तो लाग्छ क्या मलाई अहिलेको स्टेजमा चाहिँ किन यो एकचोटि लाइक अहिले भर्खर तपाईँले भनेको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो चिल्स गयो के चिल्स डाउन द स्पाइन हुन्छ नि it's giving me that sort of feeling and fear because I kind of try to empathize with what you're going through अनि म चाहिँ भएको भए चाहिँ I would probably break down because if I'm not getting paid and if there's no protection and if nobody cares for me and I'm treated that way, I would definitely feel very, very, very bad. But the thing is, हाम्रोमा चाहिँ the place where I'm working, it's like a general ward. So जस्तो पनि patient आउँछ अनि some patients are pending result मा हुन्छ के अब कोभिड को पेन्डिङ मा रिजल्ट चाहिँ आएको छैन तर त्यो रुम भित्रै हुन्छ के अनि बाहिर चाहिँ PPE लगाऊ भनेर त्यहाँ क्लियरली मेन्सन गरेर हुन्छ बट देन कहिलेकाहीँ यस्तो रशमा हुन्छ हामी हैन PPE पनि अब लाइक नर्मल PPE हुन्छ त्यो सर्जिकल PPE नै हुन्छ अब त्यही लगाउने बट वी नेभर नो नि त अब हामी त लर्नर्स हो स्टुडेन्ट हामी पर्फेक्ट त हुँदैन हामीले त जे गर्दा पनि हामीलाई त देयर इज अ भेरी हाई चान्स अफ गेटिङ दी इन्फेक्सन नि त अनि विच आई थिङ्क हुन्छ नि हामी स्टुडेन्ट नर्सहरूले पनि डिजर्भ गर्छ क्या अब यहाँ रेस्पेक्ट अनि when I was working I still got त्यो हुन्छ नि पेशेन्टले अब त्यस्तो भन्दाखेरि नर्मल लाग्ने क्या आफू त्यहाँ फ्रीमा पनि काम गरिरहेको छु होइन अब फ्री त भन्दिनँ जे भने पार्ट अफ कोर्स but then getting points for that getting scores for that points पाइरहेछ अनि but then you're working and you're still being treated so bad by the patient अब हुन्छ नि त्यो racism and stuff but it's hard it's actually really hard okay so अब यो पार्टलाई अलिकता हामी एक्सप्लोर गरौँ है I would like to know since you're there for a year now हैन एक वर्ष भयो यहाँ बस्नु भएको अस्ट्रेलियामा यो कोरोना यो सबै सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले कतिको रेसिजम देख्नु भएको थियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि it was not that bad किनभने as my university has a lot of international students so it's actually not bad and a university भित्र safe feel गर्छु क्या मैले but then once I come out अनि त्यो bus public transportations हरूमा अनि अर्को के छ अर्को अब जस्तै मैले अब प्लेसमेन्टमा एक्सपिरियन्स गर्यो सबै ठाउँमा चाहिँ what I noticed is हुन्छ नि त्यो यो कोभिड पछि चाहिँ it's more त्यो के नोटिसेबल के आफूले नै नोटिस गर्न सक्ने के अनि अब जस्तै नर्मल कुरा गरौँ बस ड्राइभरहरुकै कुरा गरौँ अब भित्र चढ्दा पनि the way they talk to us अनि the way त्यो फेसियल एक्सप्रेसनले नै धेरै कुरा भन्छ के अब समटाइम्स हामीले पनि यस्तो मैले नै यस्तो सोच्छु कि मेबी इट्स जस्ट मी हुन्छ नि मैले नै मेबी आइ एम अज्युमिङ जस्तो लाग्छ हैन बट देन इट्स अलवेज नट द केस रहेछ के मैले त्यो एक्सपिरियन्स गर्दै गएपछि चाहिँ आई रियलाइज दैट हैन यो चाहिँ अपियरेन्स चाहिँ हो रहेछ भनेर चाहिँ फिल भयो के मैले ओके so भनेपछि it wasn't as bad as it is today It wasn't that bad before. It's all because of this COVID stuff going around. So let me inform you that post COVID-19, post Corona, whatever you want to call it, hate crime definitely increased back. Early April report gare anusar America ma there have been over 650 attacks based on racism, racial hatred ma based bhayera हैन अनि there are also few leaders who are using racial scapegoating के जस्तै उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो आफूले त्यसलाई मजाले हुन्छ नि लिड गर्न सकिरहनु भएको छैन हैन टुवर्ड्स अ बेटर or betterment of the people अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले racial scapegoating युज गर्नु भएको that's the term that's basically used and your hatred चाहिँ in Western world, mostly Western world, is more focused to Southeastern and East Asian
टिचर्स भएको जति पनि हाम्रो टिचर्स भएको इन्डिभिजुअल्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छ होइन सो हजुर यो सबै भनिसक्दाखेरि डु यु हेभ एनीबडी एल्स अराउन्ड यु जसले चाहिँ यो कुरो फेस गर्नु भएको छ जस्तै तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको पेसेन्टले चाहिँ सोध्नुभयो होइन त्यसरी नै हजुर तपाईँको कोही साथी हुनुहुन्छ कोही फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ तपाईँको चिन्जानमा कोही अरू नेपाली अथवा अरू कुनै देशको अरू कुनै एसियनहरू हुनुहुन्छ जसले त्यस्तो कुरा फेस गर्नु भएको होला I've seen मैले देखेको पनि छ आफ्नै आँखाबाटै अर्को एजियनलाई पनि त्यस्तो गरेको है but then that man was basically from China नै हैन तर but he's still innocent क्या त्यो चाइना नै हुनुपर्छ भन्ने नि छैन क्या it's just that people हुन्छ नि अहिले यो ignorance हो क्या यो just because you're from China or you look like Asian doesn't mean you deserve to be treated that way क्या सबैजना human हो and एउटा पनि थियो कि हैन I just read one article where a Nepali who mentioned that UK मा उ चाहिँ के गर्छ भने scarf लगाएर glasses लगाएर hat लगाएर जान्छ रे सुपरमार्केटमा अनुहार लुकाएर just because he looked like Chinese which is very sad because supermarket and groceries भनेको त public area हो जहाँ त you must feel free and it's your identity you can't hide it it's how you look you need to feel comfortable with how you look अनि अब यो सबै यस्तो कारणले गर्दा त आफूलाई अब नर्मल कुरा काममा पनि इफेक्ट भयो नि त अनि त्यही चाहिँ नर्मल लाग्ने के ओके सो तपाईँको वरिपरि चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो चाइनिज मैले एउटा चाइनिज म्यानलाई चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ देखेको छु अरू चाहिँ आई haven't seen अरू चाहिँ त्यति हो just one incident okay so let me inform you अलिकता पास्टको पनि म कुरा गर्छु यहाँलाई है सो इन पास्ट कस्तो भएको छ भन्दाखेरि आई होप यु नो अबाउट 9/11 अमेरिकामा भएको सो त्यसपछि चाहिँ मिडल इस्टर्न होइन एरब्स मुस्लिम्स सिखहरूलाई चाहिँ अलिकति रेसियल हेट्रेड बढेको थियो उहाँहरूको लागि पोस्ट 9/11 होइन अनि 2016 को ब्रेक्सिट रेफरेन्डम पछि चाहिँ युकेमा चाहिँ रेसिजम र रेस रिलेटेड हेट्रेडहरू बढेको छ होइन एन्ड आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ एकदमै मेजर हामीले न्युजमै पढेको र न्युजमै देखेको चाहिँ पोस्ट कोरोना नै हो जस्तो लाग्छ मलाई पोस्ट कोभिड अट्याक टु द वर्ल्ड नै हो जस्तो लाग्छ होइन सो I would like to know what do you feel like psychologically भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ what are the things that you think त्यो चेन्जेस आफूमा के आउँछ जस्तो लाग्छ साइकोलोजिकल्ली यो सबै भइसक्दाखेरि यु मिन यो कोभिड पछिको त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ हामीलाई साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ भन्नुभएको हजुर हजुर You can tell me simple words, simply put गर्नुभयो हुन्छ I can help you with that. हजुर I think हुन्छ नि यो इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या अब मलाई चाहिँ के फिल भयो भने अब यो त हिस्ट्रीमै हुन्छ नि त अब कोरोना भनेको चाइनिज भनेर एउटा आइडेन्टिटी नै दिएको छ नि त अनि एजियन चाहिँ भनेर हुन्छ अनि त्यो भनेपछि त अब अलि लङ टर्मसम्म चाहिँ मान्छेले त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज हुँदैन क्या मान्छेको जुन हुन्छ नि यो अहिले जुन मैले चाहिँ फेस गरिरहेको छ नि मैले मात्र होइन अब अ लट अफ एजियन्स उनीहरूले जस्तो फिल भइरहेछ उनीहरूलाई पनि थाहा छ क्या यो लङ टर्मसम्म चाहिँ हुन्छ भनेर मलाई त्यस्तै लाग्छ है किनभने यो कोभिडले त धेरै नै मान्छेको डेथ भएको छ वर्ल्डभरि नै कति धेरै नराम्रो भएको छ नि त अनि त्यो मात्रै होइन अब के भन्नु यहाँ स्पेसली when you're in different country that say if you're an international student especially you have no one अनि आफू एक्लै हुँदाखेरि झन् त्यो स्ट्रिटमा हिँड्दा पनि इन्सेक्योर फिल हुने अनि त्यो अब के भन्ने त्यो के एउटा सेन्टर जस्तो हुने क्या जहाँ चाहिँ सबले center of attraction exactly त्यस्तो टाइपको के अनि it's scary it's actually scary so यहाँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले पनि एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ जुनमा ठ्याक्कै याद आयो होइन when you cough during corona exactly हजुर
सो त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकजना बच्चा चाहिँ पानी खाँदा चोक हुनुभएछ होइन स्कुलमा हजुर हाई स्कुल के अनि हजुर उहाँलाई चाहिँ सिधै नर्सकोमा जाऊ भनेर भन्नु पऱ्यो कि क्लासको स्टुडेन्ट चाहिँ अनि अरू कोहीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पठाउनु भएन अरे जस्ट बिकज अफ हिज हर फिचर उहाँलाई चाहिँ त्यो पठाइदिनु नर्सका पठाउनु भयो अरे अनि त्यो त्यस्तो कुराहरू गर्नु भयो अरे कि सो कफ पनि गर्न नमिल्ने सिचुएसन भएको छ भन्ने कुराको आर्टिकल्सहरू चाहिँ मैले पनि पढिरहेको नै थिएँ होइन हजुर आई थिङ्क यहाँले भनिराख्दाखेरि चाहिँ म ठ्याक्क त्यो कुरामा रिलेट गर्न सक्छु another question that I want to know since you're facing all of this अनि तपाईँ अझ पनि त्यहाँ काम गरि नै रहनु भएको छ होइन यो हजुर कुरासँग यहाँले आफू चाहिँ कसरी कोप गरिरहनु भएको छ it's actually मलाई त it's actually not अब फर्स्टमा चाहिँ ब्याड फिल हुने अनि इन्सेक्योर फिल हुने तर म के मेसेज चाहिँ दिन चाहन्छु भने चाहिँ लाइक पिपल लाइक मी हुज बिन having this sort of problems उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ try to stay in contact with your loved ones होइन try to share किनभने यो चाहिँ I think it has a lot to do with your mental health के अब if you share with your family members or if you share with your loved ones it brings you at ease and it's so much easier okay solution पनि पाउँछ आफूले अनि के भन्ने अनि के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ we're not alone and it's not like ला मलाई मात्रै यस्तो भइरहेछ जस्तो फिल चाहिँ गर्नु भएन किनभने obviously यो सबै मान्छेले फेस गरिरहेको हुन्छ अनि we're all in it together भनेर बुझ्नु पर्यो अनि just open up and share त्यो भित्र आफूले चाहिँ राख्नु भएन जस्तो फिल भयो क्या मलाई अनि try to stay away from अब जस्तै आफूले नोटिस भइरहेछ के कुरा बाटोमा देखिरहेछ अरे त्यो मान्छेले नै अब हुन्छ नि बाटोमा हेर्दा नै आफूलाई थाहा हुन्छ क्या कस्तो सिचुएसनबाट टाढा बस्नुपर्छ भनेर के अनि त्यो आफूले नै रियलाइज गरेर ट्राई टु स्टे अवे भन्न चाहन्छु म चाहिँ बिकज इट्स नट सेफ एट दिस स्टेज चाहिँ to be alone while you're walking at street or you know anywhere त्यही नै भन्न चाहन्छु म त Okay, so you want people to talk to their family and take safety measures while they're out. So आफ्नो Exactly. परिवारजनसँग सबै कुरा गर्नु साथीभाइसँग कुरा गर्नु सेयर गर्नुहोस् मन हल्का हजुर गर्नुहोस् र बाहिर हजुर जाँदाखेरि अलिक सेफ भएर जानुहोस् होइन हजुर एकछिन नहिँड्नुहोस् भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई सक्दो चाहिँ एक हजुर दिन हिँड्नुभयो भने अलिक सजिलो हुन्छ भन्न खोज्नु भयो जस्तो लाग्यो हजुर अनि अर्को कुरा चाहिँ यो वर्ल्ड त चेन्जिङ एभ्री टाइम यो वर्ल्ड त चेन्ज भइरहेछ नि त इट्स नट लाइक एउटै ठाउँमा बसिरहेको छैन नि त अनि वान डे सबैको सोल्युसन त आउँछ नि त अनि बिस्तारै टाइमसँगै सबै कुरा पनि चेन्ज भइरहेको छ अनि त्यसरी नै अब जस्तै कुरा गऱ्यो भने पहिला अफ्रिकनहरूलाई पनि ब्ल्याक ब्ल्याक भनेर हेप्थ्यो स्लेभ्स थियो उनीहरू तर अहिले बिस्तारै टाइम चेन्ज भएर त अहिले सबै राम्रो भयो नि त त्यस्तै गरेर मान्छेले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ टेम्पोररी हो भनेर बुझ्नुपर्छ कि अनि त्यही कारण म चाहिँ त्यही फिल गर्छु अनि अहिले चाहिँ आइएम ह्याप्पी विथ वाट्स ह्यापनिङ होइन इट्स नट लाइक यु गेट मोर स्ट्रङ है अनेस्टली भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ अनि अर्को कुरा चाहिँ यु गेट टु नो क्या अब त्योभन्दा अगाडि त आइभ नेभर फेल्ट वाट रेसिजम इज होइन आफूलाई फिल त भएको थिएन नि त नेपालमा हुँदा त इट्स लाइक सो नर्मल वी डोन्ट नो वाट इट फिल्स लाइक तर यता आउँदाखेरि जब आफूले एक्सपिरियन्स गरेपछि आफूले बुझ्यो नि त ए यस्तो हुँदो रहेछ इट्स सो पेनफुल अनि त्यही कारण आफूले बुझेपछि इट्स त्यसलाई पोजिटिभ वेमा पनि लिन मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ थाहा भयो कि Okay, so you are trying to look at it positively, होइन? So let me just add up अलिकता म पनि एड गरिदिन्छु है मेरो तर्फबाट. So के भइरहेछ अहिले जस्तै युके युएस जस्तो ठुलो कन्ट्रिजहरूबाट न्युज पढेर आउँदाखेरि चाहिँ मैले कतै कुटपिट भइरहेको छ होइन कतै चाहिँ त्यस्तै हिँड्दा हिँड्दै एयर फ्रेसनर हालिरहनु भएको छ एसियनहरूको फेसमा होइन कतै चाहिँ प्रोफेसनल डिस्क्रिमिनेसन पनि भइरहेको छ जस्तै एउटा भियतनामिज आर्ट क्युरेटरलाई चाहिँ एउटा आर्ट फेयरबाट चाहिँ ड्रप गरिदिएको थियो होइन किनभने उहाँलाई राख्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले भाइरस क्यारी गर्नुहुन्छ भन्नुको मिनिङ लाग्छ भन्नुभयो सो अगाडि मैले दुईवटा इक्जाम्पल दिएँ कुटपिट र एयर फ्रेसनरको त्यो चाहिँ एकदमै अग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसन पर्यो होइन जुन सेकेन्ड मैले भियतनामिज आर्ट क्युरेटरको इक्जाम्पल दिएँ त्यो चाहिँ अलिकति नन अग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसन पर्यो अनि तपाईँले जुन फेस गरिरहनु भएको छ त्यो पनि म नन अग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसनमा राख्छु बिकज त्यो चाहिँ सबैभन्दा कमन फर्म अफ डिस्क्रिमिनेसन हो कि है फर्म अफ रेसिजम भनेको चाहिँ विथ द वर्ड्स विथ हाउ यु आस्क क्वेसन्स होइन विथ यहाँले कसरी प्रश्न सोध्नुहुन्छ यहाँलाई कसरी प्रश्न सोधिन्छ यहाँलाई कस्तो शब्दको प्रयोग गरिन्छ यहाँलाई कसरी बोलाइन्छ
हाम्रो नेपालमै पनि त्यो एकदमै चलिरहेको छ चिन्ने आइ एम सो ह्याप्पी द्याट यु डिड नट फेस द्याट इन नेपाल नेपालमा पनि नभए चाहिँ केही ठाउँको व्यक्तिहरूले केही ठाउँको हजुर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यसरी अलिअलि ट्रिक अलग अलग रूपले हेर्ने अलग रूपमा प्रस्तुत गर्ने साथै यो नन हजुर अग्रेसिभ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि शब्दले हर्ट गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ सो तपाईँले जब त्यहाँ हजुर गएर भन्नुभयो नेपालमा त कस्तो राम्रो फिल हुन्थ्यो यहाँ त त्यस्तो भएन भन्नुभयो त्यो चाहिँ नेपालमा छ तर अलि अलग किसिमले छ होइन आइ एम एक्ज्याक्टली ह्याप्पी यु डिडन्ट फेस हजुर द्याट इन नेपाल सो non-aggressive discrimination ko चाहिँ अब what I have realized is all this होइन अब you are very strong but there's some time when you can't take it कहिलेकाहीँ हामी लिन सक्दैनौँ होइन जसले गर्दाखेरि हजुर हो नि हाम्रो फिजियोलोजिकल साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रेसमा लिड गर्न सक्छ होइन सेल्फ हेट्रेडमा हजुर लिड गर्न सक्छ होइन हामीलाई ट्रु आइडेन्टिटी क्राइसिस हुनसक्छ यो सबै प्रब्लम चाहिँ रेसिजमबाट आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ है अनि हो एक्ज्याक्टली हो यसलाई डिल गर्ने चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ दुईवटा तरिका छन् होइन एउटा हजुर भनेको चाहिँ अब साइकोलोजिकल रिसोर्सेस युज गर्नु पर्यो अब हजुर साइकोलोजिकल रिसोर्सेस भनेको पहिला त प्रोफेसनल हेल्प पनि हुनसक्छ बट यहाँले भने एक्ज्याक्टली जस्तै फ्यामिलीसँग सेयर गर्ने साथीभाइहरूसँग सेयर गर्ने आफू सक्दो आफ्नो हिसाबले पोजिटिभ हुने र जुन एउटा यहाँले हजुर फिलोसफिकल एउटा अप्रोच दिनुभयो नि दार्शनिक हजुर अप्रोच दिनुभयो दुनियाँ चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ र सधैँ एउटै रहँदैन होइन त्यो दिनुभयो हजुर त्यो पनि एउटा साइकोलोजिकल रिसोर्सेस भयो अर्को चाहिँ हाम्रो सोसियल रिसोर्सेसहरू हामी युज गर्न सक्छौँ है सो यसमा पनि एक्ज्याक्ट जसरी हामी हाम्रो वरिपरि साथीहरूसँग हुन्छ नि सक्दो घुलमिल हुन सक्ने यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्छौँ है अर्को सोसियल रिसोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि आई रियली फिल लाइक तपाईँ नभएर चाहिँ एज अ सेकेन्ड पार्टी वुड मे नट ह्याभ अ फिचर लाइक यु जसको फिचर हजुर सोसाइटीमा जस्तो नहोला उहाँले पनि आफ्नो हजुर साइडबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन so these are the हजुर things that I feel must be done if you are facing all of this. हजुर इट्स हजुर एक्ज्याक्टली हो तपाईँले भनेको राइट हो थ्याङ्क यू Okay, so also question say about I want to lead towards the future aliali, right? हजुर हजुर By the way, I forgot to ask you, do you stay alone? Ekle बस्नुहुन्छ यहाँ? yes actually म alone नै आएको मतलब my sister is in Sydney but म यहाँ Adelaideमा चाहिँ एक्लै and I live with a Nepali family here so I pay them Oh, okay. weekly That's good. So, how difficult do you think situation will be post COVID? Because अलि 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 अरू कुरा कस्तो आएको थियो न्युजमा अलि अगाडि भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाबाट नै आएको थियो होइन यदि यहाँहरू students हो पैसा तिर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ ए हजुर you know that news, right? exactly हो यो न्युज थाहा छ I think अब गभर्मेन्ट इज अल्सो नट ब्याड होइन अब उसले पनि आफ्नो सिटिजनलाई नै गरेको हो फर्स्ट प्रायोरिटी त सबैले आफ्नो सिटिजनलाई दिन्छ Yeah. अनि एज अ नेपालिज हामी पनि फर्स्टमा यहाँ आउँदाखेरि हामीले पनि देखाउँछ नि त प्रुफ द्याट वी आर केपेबल अफ पेइङ आवर रेन्ट्स we're financially stable and strong भनेर देखाएर आउँछ त्यही कारण आई थिङ्क गभर्मेन्टकोमा चाहिँ यो साइडमा केही गभर्मेन्टले मिस्टेक गरे जस्तो पनि लाग्दैन तर अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि उसले पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हो नि त अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट यता आएपछि त उसको पनि हातमा हुन्छ नि त अनि त्यो जुन फाइनेन्सियली स्टेबल छ भनेर त्यो त 1 इयरको लागि मात्रै देखाएको हो नि त त्यसपछिको त कति मान्छेहरूले त सब यहाँबाटै जब गरेर यहाँबाट नै उनीहरूले सबै आफ्नो रेन्टहरू तिर्ने गरिन्छ नि त त्यस्तो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ आई फिल ब्याड किनभने अब उनीहरू जबलेस हुन्छ अनि अब यस्तो स्टेजमा त रेन्ट तिर्नु पर्यो जस्तै आई हर्ड जर्मनीमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई रेन्ट तिर्नु पर्दैन भन्ने जस्तो लाग्यो थियो मलाई यता त्यस्तो गरेको छैन यता चाहिँ रेन्ट पनि तिर्नु परिरहेको छ अब आफ्नो खाना साना सबै गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि अनि बट इट्स ओन्ली जस्तै मेरो केसमा चाहिँ एज आइम अ नर्सिङ स्टुडेन्ट आई वर्क इन अ हेल्थ केयर सेक्टर नि त इट्स इजी फर मी बिकज हामीलाई चाहिँ काम पाइरहेको हुन्छ कि तर जुन स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट्स अनि अर्को प्रोफेसनहरूमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ इट्स भेरी हार्ड फर देम उनीहरूले चाहिँ अहिले स्ट्रगल गरेछ अनि बेस्ट अप्सन भनेको इट्स गुड टु रिटर्न इफ यु डोन्ट ह्याभ एनिथिङ के यता बसेर झन् बढी खर्च हुन्छ कि नेपालबाट पनि अब सक्दैन अनि म चाहिँ त्यही अब यदि यहाँ छँदै छैन भने चाहिँ इट्स गुड टु रिटर्न जस्तो लाग्छ अब यो कन्टिन्युसली यस्तै हुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ गुड
रिटर्न गर्नु नै बेस्ट हो जस्तो return लाग्छ back. मलाई Return back. Okay. But अब अहिले त कतिपय फ्लाइटहरू पनि आइरहेको छैन होइन अस्ट्रेलिया सो फार बसबाट हजुर आउनु पनि मिल्दैन सरी द्याट जो बट या आई थिङ्क सबैजनालाई अहिले स्ट्रेसै भइरहेको छ बट हजुर देयर इज वान थिङ यहाँले भने जसरी त्यहाँ बसेर अप्ठ्यारो हुन्छ आफ्नै देश फर्किनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले मैले पर्सनली चाहिँ विदेश नजाने भनेर डिसिजन लिएको थिएँ होइन सो which is really good या हजुर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि हामी संसार घुमाउला होइन तर सेक्योर कहाँ फिल हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नै कन्ट्री चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नै कन्ट्रीमा आफ्नै फ्यामिली एक्ज्याक्टली मेम्बर्सहरूसँग फिल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ योबाट चाहिँ मैले सिकेँ आई डोन्ट नो अब यसमा कतिजनाले अग्री गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होइन आई मैले एग्री कम्प्लिटली अरू देश नराम्रो छ त भन्दिनँ होइन तर हजुर यहाँ एकदम सेक्योर चाहिँ हुन्छ नि एकदम सेक्योर हजुर चाहिँ आफ्नै देशमा फिल गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले द्याट्स ट्रु हजुर थाहा पाएँ बट एनिवे आई रियली होप द्याट अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टको डिसिजन खासमा यहाँनिर नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युज एकदमै नेगेटिभ वेमा आएको थियो होइन अनि पछि हजुर आई रियलाइज द्याट अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ अलिक मजाले नै राम्ररी नै पोलाइटली नै त्यो कुरालाई पुट गरेको थियो अनि हजुर भने नबस भनेर यसरी पनि भनेको होइन होइन तर नेपालमा आइसकेपछि होइन होइन एकदम नेगेटिभ आएको थियो कि अनि एक्ज्याक्टली त्यहाँ पुग्दा चाहिँ हजुर द्याट्स हाउ नेपालको नेपाली रिपोर्टरहरू खतरा हुन्छ सो नेपाली अनलाइन न्युजहरू चाहिँ अलिकति डेन्जरसै छ सामाजिक सञ्जालमा अलिकति हो हल्ला पनि बेसी भएको थियो त्यो बेलामा है धेरैजना डराउनु भएको आत्तिनु भएको थियो सो हजुर अहिले चाहिँ यहाँको फ्यामिली चाहिँ यता नेपालमै हुनुहुन्छ हजुर दे आर अल सेफ घरमै हुनुहुन्छ तर ओके जस्ट म अवेर चाहिँ गरिरहेको छु कि बाहिर नजानु किनभने अब नेपालमा हेल्थ केयर सिस्टम राम्रो छैन त्यो मटेरियल्सहरू छैन धेरै राम्रो रिसोर्सेसहरू छैन अनि त्यसले चाहिँ वरि गर्छु क्या म अलिकति बढी अब यता पो हामीलाई इनकेस के भयो भने त हाम्रो राम्रो यहाँ त फेसिलिटिजहरू छ नि त राम्रो छ सबै इनफ रिसोर्सेस छ अनि त्यही नेपालको चाहिँ मलाई चिन्ता लाग्छ कि अब उनीहरूलाई भन्दाखेरि अब म बौद्धमा बस्छु अब बौद्धमा चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीहरू चाहिँ के भने त्यो बौद्ध घुम्ने ठाउँ कोरा भनिन्छ कि त्यो कुरा गर्न जान्छ उनीहरू त्यहाँ अनि त्यहाँ त एकदम पपुलेटेड हुन्छ नि त अनि अब आफूले अवेर गर्दाखेरि पनि अब उनीहरू चाहिँ नेपालमा इट्स नट ब्याड भन्छ क्या अनि द्याट स्केयर्स मी क्या अझै बिकज दे आर इग्नोरिङ के भन्दाखेरि दिस इज वान थिङ यु क्यान नट इग्नोर अहिलेको समयमा है सो हजुर बौद्धतिर त्यस्तो रहेछ है यहाँ चाहिँ म इमारोलतिर बस्छु है अनि अब हजुर हाम्रो त कहिलेकाहीँ मात्रै सामान लिनलाई मुनि जान्छौँ हामी चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली फलो गरिरहेको छौँ अनि यहाँ जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ हाम्रो लिसनर्सहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु इनफ्याक्ट तरकारी किन्न जाँदा पनि तपाईँहरू सानो नानी बाबु अथवा एकदम बुढो मान्छेहरूसँग चाहिँ नजानु होला उहाँलाई त निस्किनै नदिनु भयो नि हुन्छ है यङ मान्छेहरू मात्रै निस्किने अनि अहिलेको समयमा सायद एकछिन हिँडुल नगर्दा नै ठिक हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ धेरैजनाले इग्नोर पनि गरिरहनु भएको छ सक्दो त स्ट्रिक्ट गर्न खोज्नु नै भएको हो होइन ठाउँ ठाउँमा पुलिस पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर चिमेले पनि न्युजमा हेरिरहनु भएको होला होइन पुलिसले लाठीचार्जहरू पनि हजुर गरिरहनु भएको छ विच इज एक्ज्याक्टली अगेन अनदर ब्याड थिङ बट भइ चाहिँ रहेको छ सो हजुर इज देयर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु एड हाम्रो यो कुरामा आज अरू चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब जस्ट स्टे पोजिटिभ भन्छु सबैलाई अब जसले हामीलाई लिसन गरिरहेको छ होइन हाम्रो लिसनर्सहरूलाई जस्ट स्टे पोजिटिभ अनि सकेसम्म आफूलाई लो फिल नगर्ने अब आफूलाई यस्तो यस्तो सिचुएसन पनि डिल गर्यो भने एकदमै स्ट्रङ भएर चाहिँ बस्नुपर्छ अनि बुझ्नुपर्छ इट्स नट पर्मानेन्ट भनेर त्यही भन्न चाहन्छु अनि जस्ट स्टे स्ट्रङ भन्छु सेफ एन्ड स्ट्रङ द्याट्स ब्युटिफुल सो अस्ट्रेलियामा मात्र नभएर चाहिँ अरू ठाउँमा हुने नेपालीहरूले पनि यो फेस गरिरहनु भएको होला नेपाली मात्र नभएर आइएम स्योर द्याट अ लट अफ पिपल फ्रम हु आर साउथ इस्टर्न एन्ड इस्ट एसियन are facing these problems regarding their features. So I would also suggest that they stay positive and they don't feel that way किनभने features मान्छेको अनुहार अथवा मान्छेको के भन्छ जातले अथवा मान्छेको कन्ट्रीले चाहिँ कुनै पनि रोग ल्याउने नल्याउने भन्ने हुँदैन होइन हजुर
You should be positive, but not COVID positive. I like to think. So thank you so much, Shime, for talking to us. Stay safe, Thank you. Thank stay you so much positive, for having me. and You thank too. Stay safe.